ओम शांति 1 जून 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें समस्ते आत्मिक दृष्टि रे परस्पर भाई भाई अट तेणु तुम मानक भितरे आत्मिक स्नेह रहिबा दरकार। आत्मार स्नेह आत्मा प्रति रहू शरीर प्रति नुहे। तुम्हें समस्ते आत्मिक दृष्टि रे परस्पर भाई भाई अट तेणु तुम मानक भितरे आत्मिक स्नेह रहिबा दरकार। आत्मार स्नेह आत्मा प्रति रहू शरीर प्रति नुहे। प्रश्न बाबा निजर घर अर्थात शांति धाम विषय रे केउ आश्चर्यजनक कथा सुनाइछंती। बाबा निजर घर अर्थात शांति धाम विषय रे केउ आश्चर्यजनक कथा सुनाइछंती। उत्तर जेउ आत्मा माने मो घर को आसंती सेमाने निज निज धर्मर स्वतंत्र विभाग रे पूर्व निर्धारित क्रम रे स्थिर भाव रे रही जांती। केबे भी हलचल हुअंती नाही। सेठारे सबु धर्मर आत्मा माने मो निकटरे ही रही थांती। सेठारो पुणी क्रमान्वय रे निज निजर निर्दिष्ट समय रे पाठ करिबा पई आसंती। एही आश्चर्यजनक ज्ञान सारा कल्परे केवल एही समय रे ही थरे मात्र तुमको मिलुछि। एही ज्ञान मो व्यतीत अन्य केही भी देई परिबे नाही। ओम शांति। बाबा पिला मानको बुझाउछंती। पिला माने मध्य एकथा जानिछंती जे आम आत्मा मानकु बाबा बुझाउछंती एवं बाबा मध्य निजको आत्मा मानकर पिता बोली कहउछंती। एपरि केही कहि न थांती ना केही काहाको बुझाई थांती जे निजको आत्मा मने कर। बाबा ही एकथा आत्मा मानकु बुझाउछंती। एही ज्ञानर प्रारब्ध पुरुषार्थर क्रमानुसारे तुमे नुआ दुनिया रे पाइबो। एकथा मध्य समस्तंकर मने रहु नाही जे एही दुनिया परिवर्तन हेबाकु जाउछि एवं परिवर्तन करुछंती बाबा। एठारे तो समस्ते बाबांको सम्मुखरे बसिछंती। जेतेबेले घर को जाइथांती सेतेबेले दिन सारा निज धंदा आदि रे लागि जाइथांती। बाबांकर श्रीमत हेला पिला माने जेउठारे भी रुह किंतु तुमे मोते मने पकाओ। जेपरी कन्या जानी न थाए जे ताकू केउ भले स्वामी मिलिबो किंतु चित्र देखिले तार स्मृति रे रही जाई थाए। जेउठारे रहिले मध्य परस्पर को मने पकाई थांती जाहाको शारीरिक प्रेम कहा जाउछि किंतु एहा हेला आत्मिक प्रेम। आत्मिक प्रेम काहा सहित पिला मानकर आत्मिक पितांक सहित एवं पिला मानकर सहित। तुम मानकर मध्य परस्पर मध्य रे बहुत स्नेह रहिबा उचित। अर्थात आत्मा मानकर आत्मा मानक सहित मध्य स्नेह रहिबा दरकार। एही शिक्षा मध्य वर्तमान तुम मानकु मिलुछि किंतु दुनियार मनुष्य मानकु ए संबंध रे किछि भी जणा नाही। तुमे माने परस्पर भाई भाई तेणु परस्पर मध्य रे बहुत स्नेह रहिबा दरकार। काहींकि ना तुमे माने एकमात्र बाबांकर संतान। एहाकु ही आत्मिक प्रेम बोली कुहा जाउछि। ड्रामार निर्धार्य अनुसारे केवल पुरुषोत्तम संगम जुगरे ही आत्मिक पिता आसी आत्मिक संतान मानकु सम्मुखरे बुझाउछंती। पिला माने मध्य जानिछंती जे बाबा एठाकु आसीछंती आम मानकु फूल सदृश पवित्र पतितरु पावन करी साथी रे नै जिबे। एपरि नुहे जे केही हातरे धरी नै जिबे। सबु आत्मा माने एभली उड़िबे जेपरि पंगपाळ आकाशरे उड़ंती। सेमानकर मध्य गाइड रही थांती। मुख्य गाइड सहित आउ केते जण सहयोगी मध्य थांती जेउ माने कि आगरे रही थांती। सेमानकर पूरा संगठन जेतेबेले एकत्रित भावरे उड़ंती सेतेबेले बहुत शब्द होई थाए एवं सूर्यंकर किरण को मध्य
ଢାଙ୍କି ଦେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଥାଏ। ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହା କେତେ ବଡ଼ ଅଗଣିତ ଦଳ, ତୁମେ ଏହାର ଗଣନା କେବେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଗଣନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଠିକ ରୂପେ ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଏହାର ହିସାବ କେବେ ବାହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏତେ ମନୁଷ୍ୟ ହେବେ, କାହିଁକି ନା ସେହି ସମୟରେ କେବଳ ଭାରତ ହିଁ ରହିବ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଭିତରେ ରହୁଛି ତାକୁ ଜୀବାତ୍ମା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଉଭୟ ଏକାଠି ସୁଖ ଅଥବା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସିଏ କେବେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ନିର୍ଲେପ ଅଟନ୍ତି। ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଏହି କଥାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ ତ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ମନେ ପକାଇବୁ? ଏକଥା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାବା ପରମଧାମର ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ନିଜେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ କେଉଁଠାରେ ବି ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। ବାବା ପରମଧାମରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରେ ରହିଥାଏ। ଏଠାକୁ କେବଳ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେବତା ହେବ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଏକଥା ମନେ ରହିବ ନାହିଁ ଯେ ଅମୁକ ଅମୁକ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଉପରୁ ଆସି ଏଠାରେ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚିନ୍ତନ ସେଠାରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ବାବା ମଧ୍ୟ ପରମଧାମରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଠାରୁ ଏଠାକୁ ଆସି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଏ କେଉଁ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଠିକଣା ବତାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି ଲେଖିବ ଯେ ଶିବ ବାବା କ୍ୟାରବ ପରମଧାମ, ତେବେ ପରମଧାମକୁ ତ ଚିଠି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା କ୍ୟାରବ ବ୍ରହ୍ମା। ପୁଣି ତୁମେ ଏଠାକାର ଠିକଣା ଲେଖୁଛ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ଏଠାକୁ ଆସି ଏହି ରଥରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ପରମଧାମ ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭାଇ ଅଟ। ସର୍ବଦା ଏହି କଥା ଭାବ ଯେ ଇଏ ଆତ୍ମା, ଏହାଙ୍କର ନାମ ଅମୁକ। ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଆମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କର ଏବଂ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ଏବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ମୁଁ ପୁରୁଣା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର ଆଧାର ନେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ମୁଖ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦିଓ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗୌମୁଖ କହିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ମାତାଙ୍କର ମୁଖ ଅଟେ। ବଡ଼ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ? ଶିବ ବାବା। ସିଏ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ମାତା ହୋଇଗଲେ। ଗାୟନ ରହିଛି, ତୁମେ ମାତା ପିତା, ଆମେ ତୁମର ବାଳକ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ତାଙ୍କୁ ମାତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସିଏ ତ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ପୁଣି ଆମର ମାତା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସିଏ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବାବା ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ରହିଥାଉ। ପୁଣି ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏକଥା କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଗୋଡ଼ି ମାଟି ଚାରିଆଡ଼େ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ତ ଅଗଣିତ ଭଗବାନ ହୋଇଯିବେ। ଏହାକୁ ହିଁ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର କୁହାଯାଉଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ବିନାଶ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଛି, ସେଠାରେ ତ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ।
ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ଦେହ ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ରହିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମାରେ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ଏବେ ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି, ପୁଣି ଯବାନ ହେଉଛି, ଏବେ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା, ଏବେ ଏହି ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେବାକୁ ହେବ। ସେଠାରେ ଏଭଳି କେହି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଅମୁକ ମରିଗଲା, ତାହା ତ ଅମର ଲୋକ ଅଟେ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆୟୁଷ ଶେଷ ହେଲା, ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ନେବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ସର୍ପର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ପୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି ତାହା ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଜ୍ଞାନର ମାତ୍ରା ଯେପରି ଅଟାରେ ଥିବା ଲୁଣ ପରିମାଣର ରହିଛି। ତେଣୁ ବାବା ବସି ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ସର୍ପ ପୁରୁଣା କାତି ଛାଡ଼ି ନୂଆ ନେଇଥାଏ, ତା ପାଇଁ ଏଭଳି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଯେପରି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ନା, ଚମଡ଼ା ବଦଳାଇବାର ଉଦାହରଣ ଏକମାତ୍ର ସର୍ପର ରହିଛି। ଏହି ଚମଡ଼ା ଦେଖା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ। ଯେପରି ବସ୍ତ୍ର ବଦଳା ଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ସର୍ପକାତି ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ, ପୁଣି ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ସର୍ପ ତ ବଞ୍ଚି ରହିଥାଏ, ଏପରି ବି ନୁହେଁ ଯେ ଅମର ରହିଥାଏ। 2-3ଟି କାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପୁଣି ମରିଯାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେବ। ଜାଣିବ ଯେ ଏବେ ଆମକୁ ଗର୍ଭକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଠାରେ ତ ଯୋଗ ବଳର କଥା, ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଜନ୍ମ ନେବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅମର କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମା କହିବ, ଏବେ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲିଣି, ଏହି ଶରୀର ମୋର ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି। ସେଠାରେ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଏବେ ମୁଁ ଯାଇ ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେବି। ତେଣୁ ସ୍ୱତଃ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଯାଇ ଛୋଟ ପିଲା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ସେହି ଗର୍ଭକୁ ଜେଲ୍ ନୁହେଁ, ମହଲ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ କୌଣସି ପାପକର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହାର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗର୍ଭ ମହଲରେ ଆରାମରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ, ନା କୌଣସି ବିକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇଥାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ରୋଗରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମକୁ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦୁନିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ପୁରୁଣାରୁ ପୁଣି ନୂଆ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ବଦଳିବ। ବୃକ୍ଷରୁ ବୀଜ ବାହାରିଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବ। ଏଠାରେ ବିକାର ଦ୍ୱାରା 4-5ଟି ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ କଳିଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଅନ୍ତର ରହିଛି, ଯାହାକି ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆ ପୁଣି ପୁରୁଣା କିପରି ହେଉଛି, ସେଠାରେ ଆତ୍ମା କିପରି 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ କରି ପୁଣି ସେଠାକୁ ଯିବେ। ସେଠାରେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ରହିବେ। ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମରେ ନିଜର ସ୍ଥାନରେ କ୍ରମାନୁସାରେ ଯାଇ ରହିବେ, ପୁଣି କ୍ରମାନୁସାରେ ତଳକୁ ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ଛୋଟ ଛୋଟ ମଡେଲ ତିଆରି କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଧର୍ମର ନିଜ ନିଜର ବିଭାଗ ରହିଛି। ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ, ତାପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମମାନେ କ୍ରମାନୁସାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ କ୍ରମାନୁସାରେ ହିଁ ଯାଇ ରହିବେ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ପାସ୍ ହେଉଛ ଏବଂ ସେହି ନମ୍ବର ଆଧାରରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ନେଉଛ। ବାବାଙ୍କର ଏହି ପାଠପଢ଼ା କଳ୍ପରେ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ହେଉଛି। ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ କେତେ ଛୋଟ, ଯେପରି ତୁମର ଏଠାରେ କେତେ ବଡ଼ ବଂଶାବଳୀ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଦେଖି ପୁଣି ଏଠାରେ ବସି ଚିତ୍ର ଆଦି ତିଆରି କରୁଛ। ଆତ୍ମା କେତେ ଛୋଟ, ଶରୀର କେତେ ବଡ଼, ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ସେଠାରେ ଯାଇ ରହିବେ। ବହୁତ କମ୍ ସ୍ଥାନରେ ଖୁବ୍ ପାଖାପାଖି ହୋଇ ରହିବେ।
ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ବଂଶାବଳୀ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ ସ୍ଥାନ ଦରକାର, ଚାଲିବା, ବୁଲିବା, ଖେଳିବା, ପଢ଼ିବା, ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ସବୁକିଛି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦରକାର। ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଛୋଟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାଟକ। ପୁଣି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ସେଠାରେ କିପରି ରହୁଛୁ, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ କିପରି ରହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କିପରି କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ତୁମକୁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଆସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାକି ସବୁ ହେଉଛି ଲୌକିକ ପାଠପଢ଼ା, ଯାହାକୁ ଆତ୍ମିକ ପାଠ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା। ଆଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା, ମାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ମୋର ଶରୀର। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ତ ସର୍ବଦା ଦୈହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଦୈହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ରହିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିବ ଯେ ଏହା ମୋର ଆତ୍ମା, ମୋର ଶରୀର ଏବେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଉଛୁ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜତ୍ୱ ନେବାକୁ ହେବ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଅବିନାଶୀ ପିତା ଅଟନ୍ତି ନା? ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନ ବୁଝିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବାସ୍ତବରେ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଆଜମେରରେ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ସାରସିଦ୍ଧ। ଆଜମେରକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ବ୍ରହ୍ମା ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦାଢ଼ି ଆଦି ଥିବାର ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଅଛ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ସେମାନେ କୌଣସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ତୁମର ବିରାଟ ରୂପ ଅଟେ। ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ରହିବା ଦରକାର। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ତୁମେମାନେ କାହାକୁ ହେଲେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଆମେ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଏହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୀତି ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍କା ପକ୍କା ରହିବା ଦରକାର। ଏହା ତ ଯଥାର୍ଥ କଥା ଅଟେ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ ବୋଲି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା କିଏ ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବା ଆସି ନ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ। ତେବେ ଋଷିମୁନିମାନେ କିପରି ଜାଣିବେ? ଏବେ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ଜାଣୁଛ। ତୁମେମାନେ ଆସ୍ତିକ ଅଟ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛ। କେହି କେହି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେହି ପୁଣି କମ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କେହି ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣା କରୁଛନ୍ତି, କେହି କମ୍ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ବିଲକୁଲ ସାଧାରଣ ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ ସାଗରକୁ କାଳି କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ତ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ତୁମକୁ ସହଜ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍ ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲାଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ସଦା ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ସହଜରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ଏହି କଥା ଚିନ୍ତନ କର ଯେ ମୁଁ ପରମଧାମ ନିବାସୀ ଆତ୍ମା ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି।
ବାବା ମଧ୍ୟ ପରମ ଧାମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସଦାସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ସହଜରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ଏହି କଥା ଚିନ୍ତନ କର ଯେ ମୁଁ ପରମ ଧାମ ନିବାସୀ ଆତ୍ମା ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ପରମ ଧାମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସିଛନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଯେପରି ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମାର ସ୍ନେହ ରହିଛି, ସେହିପରି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହର ସହିତ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମା ସହିତ ସ୍ନେହ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ସହିତ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପୁରା ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମାର ସ୍ନେହ ରହିଛି, ସେହିପରି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହର ସହିତ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମା ସହିତ ସ୍ନେହ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ସହିତ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପୁରା ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ: ବିନାଶୀ କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ସଦା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ବିନାଶୀ କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ସଦା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବିନାଶୀ କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଚେହେରାରେ ପ୍ରସନ୍ନତାର ଝଲକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ଆତ୍ମାମାନେ କୌଣସି ବି କଥାରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜର ଦୋଷକୁ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଲଦି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଚାହେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଯାଉ ବା କେହି ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରିବା ବାଲା ଆତ୍ମା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଉ ବା ଶରୀରର କର୍ମ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାର ସ୍ୱଭାବ କାରଣରୁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ରହିଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ: ସାବଧାନତା ପୂର୍ବକ ବ୍ୟର୍ଥର ଚେକିଂ କର, ବେପରୁଆ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ସାବଧାନତା ପୂର୍ବକ ବ୍ୟର୍ଥର ଚେକିଂ କର, ବେପରୁଆ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। କର ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣରେ ବିଦେହୀ, କର ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ। ଅନ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିତୁ ପାରିଲେ, ଅନ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିତୁ ପାରିଲେ, ଦେଖା ଦେବେ ଭଗବାନରେ ବିଦେହୀ। କର ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ, କର ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣରେ ବିଦେହୀ, କର ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ। ଧରି ଆତ୍ମା ରୂପ ଆସିଏ ଜଗତେ, କରୁଅଛୁ ଲୀଳା ଖେଳା। ଧରି ଆତ୍ମ ରୂପ ଆସିଏ ଜଗତେ, କରୁଅଛୁ ଲୀଳା ଖେଳା। ଶୂନ୍ୟ କରି ଘର ଯିବୁ କରି ପର, ଶୂନ୍ୟ କରି ଘର ଯିବୁ କରି ପର। ସରିଯିବ ଯେବେ ପାଲାରେ ବିଦେହୀ, କର ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ, କର ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣରେ ବିଦେହୀ, କର ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ। ଧରି ନୂଆ ଦେହ କରିଲୁ ସନ୍ଦେହ, ଯିଏ ପଠାଇଛି ତାକୁ।
ଧରି ନୂଆ ଦେହ କରିଲୁ ସନ୍ଦେହ, ଯିଏ ପଠାଇଛି ତାକୁ। ଯିଏ ନୁହେଁ ତୋର ତାକୁ ବୋଲୁ ମୋର, ଯିଏ ନୁହେଁ ତୋର ତାକୁ ବୋଲୁ ମୋର। ସତ ତୁ ମଣୁ ମାୟାକୁ ରେ ବିଦେହୀ, କର ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ। କର ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ରେ ବିଦେହୀ, କର ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ। ବ୍ରହ୍ମାମୁଖୁ ଜ୍ଞାନ କରିଆ ହରଣ, ପାଇ ନିଜ ପରିଚୟ। ବ୍ରହ୍ମାମୁଖୁ ଜ୍ଞାନ କରିଆ ହରଣ, ପାଇ ନିଜ ପରିଚୟ। ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ସଦ୍‌ଗତି, ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ସଦ୍‌ଗତି। ଜିଣିବୁ ମରଣ ଭୟ ରେ ବିଦେହୀ, କର ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ। ଛାଡ଼ି ତୁ କୁସଙ୍ଗ କର ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗ, ସ୍ମରଣ କର ସେ ନାମ। ଛାଡ଼ି ତୁ କୁସଙ୍ଗ କର ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗ, ସ୍ମରଣ କର ସେ ନାମ। ଉଦ୍ଧାରିବେ ତୋତେ ନେବେ ସେ ସଙ୍ଗତେ, ଉଦ୍ଧାରିବେ ତୋତେ ନେବେ ସେ ସଙ୍ଗତେ। ଶେଷରେ ପରମ ଧାମ ରେ ବିଦେହୀ, କର ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ। ଶେଷରେ ପରମ ଧାମ ରେ ବିଦେହୀ, କର ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ। ଅନ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ତୁ ପାରିଲେ, ଅନ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ତୁ ପାରିଲେ। ଦେଖା ଦେବେ ଭଗବାନ ରେ ବିଦେହୀ, କର ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ।